انجیر کا نباتاتی نام فکس کوریکا فائکس کیریکٹ ہے۔ انجیر کی کاشت قدیم زمانے سے جاری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی ابتدا روم اور مغربی ایشیا سے ہے۔ یہ چھوٹے درخت کی ایک قسم ہے جو دیکھنے میں جھاڑی نما دکھائی دیتا ہے۔ ان پودوں کی لمبائی 7 سے 10 میٹر 23 سے 33 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ درخت کی چھال سفید ہوتی ہے۔ اس کی 800 سے زائد اقسام ہیں، تاہم دنیا بھر میں کاشت تقریباً 20 اقسام کی ہوتی ہے۔ اس کا پھل لمبا جلد کے ساتھ جامنی بھورے رنگ میں پک جاتا ہے۔ پھل اندر سے میٹھا اور نرم جبکہ گودا سرخی مائل ہوتا ہے۔ انجیر کا درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ انجیر ایک منفرد اور ذائقہ دار پھل ہے۔ اس کا سائز ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں سینکڑوں بیج پائے جاتے ہیں۔ اندرونی حصہ زیادہ تر گلابی جبکہ بیرونی حصہ سبز بھورے رنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ شمالی نصف کاری میں تازہ انجیر موسم گرما کے آخر سے خزاں کے شروع تک ملتا ہے۔ انجیر اعتدال پسند ڈانسز کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ گرم آب و ہوا میں بھی نشوونما پاتے ہیں۔ انجیر کو تازہ اور خشک کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جام، رول، بسکٹ اور دیگر اقسام کے میٹھوں میں پراسس کیا جاتا ہے۔ یہ پھل زیادہ تر تجارت خشک پیداوار اور پراسس شدہ شکلوں میں ملتا ہے۔ کچے انجیر میں 80% جبکہ پکے انجیر میں 20% کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ خشک انجیر میں شوگر اور کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اسے اعتدال میں کھانا چاہیے۔ انجیر کے پتے اور پھل سبھی کارآمد ہیں۔ 100 گرام انجیر میں USDA کے مطابق اس کی غذائی مقدار 20۔ غذائی حقائق: کیلوریز 249، پانی 30 گرام، شکر 47.9 پروگرام، غذائی ریشہ 9.8 گرام، فیٹ 0.93 گرام، کاربوہائیڈریٹس 63.9 گرام، پروٹین 3.3 گرام، وٹامن اے کے مساوی 0 مائکرو گرام 0%، تھیامین B1 0.085 ملی گرام 7%، رابوفولیون B2 0.082 ملی گرام 7%، نیاسین B3 0.62 ملی گرام 4%، پینٹوتھینک ایسڈ B5 0.43 ملی گرام 9%، وٹامن B6 0.11 ملی گرام 8%، فولیٹ B9 9 مائکرو گرام 2%، وٹامن C 1 ملی گرام 1%، وٹامن E 0.35 ملی گرام 2%، وٹامن کے 15.6 مائکرو گرام 15%، کیلشیم 162 ملی گرام 16%، آئرن 2 ملی گرام 15%، مگنیشیم 68 گرام 19%، میگنیز 0.51 ملی گرام 24%، فاسفورس 67 ملی گرام 10%، پوٹاشیم 680 ملی گرام 14%، سوڈیم 10 ملی گرام 1%، زنک 0.55 ملی گرام 6%۔ دفاعی مرکبات: فینالکس، فلیونوڈز، ایسڈ اسکاربک، لگنن، سٹلبینز۔ انجیر کو قدیم زمانے سے نظام ہاضمہ کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے یا قبض جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس میں فائبر ہوتا ہے جو قبض ختم کر کے پری بائیوٹک کے طور پر ہاضمہ کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ 8 ہفتوں تک روزانہ 10 اونس یعنی 300 گرام انجیر کے کھانے سے قبض میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دودھ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول پر قابو پانے کے لیے انجیر ہائی بلڈ پریشر اور خون میں بڑھی ہوئی چربی کی سطح کم کر دیتا ہے۔ یہ دل کے امراض سے تحفظ دیتا ہے، تاہم یہ ہائی LDL خراب کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو روزانہ اپنی خوراک میں 14 خشک انجیر روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ انجیر میں پیکٹین ہوتا ہے جو حل پذیر فائبر ہے جس سے کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح کم ہو جاتی۔ انجیر میں موجود فائبر اضافی کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ انجیر میں وٹامن B6 موجود ہوتا ہے جو سیروٹین پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انجیر پوٹاشیم سے بھرپور پھل ہے جو سوڈیم کے اثر کو زائل کرتا ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ خشک انجیر میں آئرن ہوتا ہے جو ہیموگلوبن کا اہم جز ہے۔ خشک انجیر خون میں ہیموگلوبن کی سطح بڑھاتا ہے جس کے باعث بچے اور حاملہ خواتین مختلف پیچیدگیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انجیر کا استعمال بکثرت کرنا چاہیے جن کی سرجری ہوئی ہو، کیونکہ سرجری کے بعد اکثر جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے انجیر بہترین پھل ہے۔
अंजीर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन फल है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से बैक्टीरिया, वायरस और पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अंजीर में पोटेशियम और मैंगनीज जैसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं। वज़न कम करने के लिए अंजीर फाइबर से भरपूर फल है जो वज़न कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अंजीर खाने से जंक और तली हुई चीज़ों से नफरत हो जाती है। अंजीर खून में ट्राइग्लिसराइड की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करता है। ट्राइग्लिसराइड दिल के अमराज को जन्म देते हैं। ये चर्बी के वो ज़र्रात हैं जो खून की नाली में एक साथ जमा हो जाते हैं और दिल के दौरे का बाइस बनते हैं। अंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड शुगर के मरीजों में ब्लड शुगर की सतह कम करता है। इसके अलावा पोटेशियम जो अंजीर में वाफिर मिकदार में पाया जाता है खून में शुगर की सतह को एतदाल में रखता है। 1998 में 10 अफराद पर एक तहकीक की गई जिसके मुताले के बाद ये नतीजा निकला कि अंजीर के पत्तों की चाय पीने से इंसुलिन की ज़रूरत कम हो सकती है। पत्तों की चाय से तकरीबन 12% तक कमी देखी गई है। शुगर के मरीजों को खुश्क अंजीर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खून में शुगर की मिकदार बढ़ा देते हैं। अंजीर के पौधों और पत्तों में कुदरती तौर पर ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनके बाइस कैंसर का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। चूंकि अंजीर एंटीऑक्सीडेंट फल है जो फ्री रेडिकल के असरात और दायमी सोजिश कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। अंजीर बड़ी आंत के कैंसर, छाती के कैंसर, जिगर के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में बहुत मुफीद फल है। अंजीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। ये सब हड्डियों की सेहत और नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। अंजीर हड्डियों की कसाफत को बेहतर बनाते हैं। उनके इस्तेमाल से हड्डियों के टूटने का खतरा टल जाता है। कैल्शियम सेहतमंद हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अंजीर में पोटेशियम की मौजूदगी ज़्यादा नमक वाली खुराक की वजह से पेशाब में कैल्शियम के बढ़ते इखराज को रोकने की इस्तिदा रखता है। अंजीर मर्दाना और निस्वानी अवारिज में एक बेहतरीन फल है। ये मदनियात, जिनसी हार्मोन, एंड्रोजिन और एस्ट्रोजन हार्मोन की अफजाइश के लिए मुअस्सिर है। अंजीर मुख्तलिफ किस्म की जिनसी कमजोरी जैसे बांझपन दूर करने और तौलीदी निज़ाम की जरखेज़ी में अहम किरदार अदा करता है। अंजीर में अमीनो एसिड पाया जाता है जो नाइट्रिक एसिड की पैदावार बढ़ाता है जिसके बाइस खून की नालियां फैलती है। ज़ांजर मैकुलर डिजेनरेशन की रोकथाम में अहम किरदार अदा करता है जो बूढ़े लोगों में बीनाई की कमी की बड़ी एक वजह है। अंजीर बीनाई को बढ़ाता है। मैकुलर इन्हितात को रोकता है क्योंकि इनमें विटामिन ए की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। विटामिन ए आँखों को आज़ाद रेडिकल से बचाता और रेटिना को पहुँचने वाले नुकसान से बचाता है। पुरसुकून नींद लाने के लिए अच्छी नींद के लिए मुतवाज़िन खुराक ज़रूरी है। अंजीर की यौमिया खुराक नींद के मयार को बेहतर बनाती है। इसमें अमीनो एसिड और टर्पेटोफिन होता है जो मेलाटोनिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अंजीर में ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी होते हैं जो बेहतर नींद लाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि जिस्म में मैग्नीशियम की कमी ज़हनी तनाव और चिड़चिड़ेपन का बाइस बन सकती है। एहतियाती तदाबीर। अंजीर अपने तिब्बी फ़वाइद में लासानी दर्जा रखता है, ताहम कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदेह भी साबित होता है। ऐसे लोग जिनकी जल्द हसास उनको एलर्जी की शिकायत हो वो इसे खाने या जिल्द पर लगाने से परहेज करें। सर्जरी के दौरान इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। हमल और दूध पिलाने के दौरान मुआलिज के मशवरे से अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे अंजीर न खाएं क्योंकि वो लेटेक्स तैयार करते हैं जो मुंह और होंठों के गिर्द एलर्जी का बाइस बन सकते हैं।